وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك 3 مرات. رواه أبو داود. İmam Abu Davud rivayet kılgan bu hadiste uşlele hadisin teksti bırak Hazreti Hafsa nekebizden girer. Hazreti Hafsa kim bul? Peygamberimizin nesi? Ayalı bolot. Hazreti Hafsa nekebiz bir günü Safiye nekebizni kapa kıldı. Ana Safiye Cöğüt'ün kızı dedi. Evreydin kızı dedi. Anan al iladı oturup alıp. Peygamber havarc etti. Ya Allah Safiye sana ne oldu? Niyle atası nese? Beni Hazreti Umar'ın kızı Hafsa kapa kıldı. Sen Cöğüt'ün kızısın dev ayttı. Dedi deydi. Aytpaysın mı? Atam peygamber, avam peygamber, güyön peygamber de aytpaysın mı? Eğer de peygamberler men sıymıktan atırgan bolsa, senden ötörü yok da aytpaysın mı dedi. Atası Harun, avası Musa, güyösü Muhammed peygamber ile. De peygamber aleyhisselam ayaldarını göğünü kötörüp durat ele. Ayaldar bolor bolbas nerseye kapı olot, ayaldar bolor bolbas nerseye kıcalat bolot. Şimdi çay kaynavaya kalsa kıcalat bolup kalat. Oşunda olup kalsa dele peygamber aleyhisselam oşolarga mani veret ele. İslam ülkesinin başçısı, yol başçısı, adamlar memleketni korgoy turgan, jihadga çıga turanlar dayardagan, pasoldoru jibere turgan, en çoğ vazifa kılgan kişi dağı ayaldarını vakit bölöt ele. Alar kişine kirpigi kıltıyıp kalgan bolsa mani verip, neye kıltıyıp kaldı göngülün götörüp bir jılısı aytat ele Peygamber aleyhisselam. Bizde uşul nese jok bolup atat da. Hazreti Umar aytat, Makka'da biz katınlarga baş beribeyt elek deydi. Madinaga kelsek, Madinalıklar jumşagırak adamlar eken, ayalдар айтышат экен кадимкидей дейт. Тоба. Анан bir günü ayalım мындай десем тигиндей дейт, тарт десем балай дейт. Айтышат турган болуп калдыңбы десем дейт, мен эмес, о пайгамбардын аялдары деле айтышып керек болсо кечкечен сүйлөбөй коет экен деп айтты дейт. Шундайбы деп акырын Хafsa, ушинтесиңерби силер? Кен ачууңар келип калганда кечкечен сүйлөбөй коесуңар дегенде, ооба деп айтты дейт. Hazreti Umar karap aytты deyt, aldırıp koyduk biz deyt. Aldırıp koyduğunu kayakta, adam eğer de imandı bol oturgan bolsa, ayaldın ança-munça kemçiligine mani beribey kalat degen söz bolot da. Adam iman gelip, adamga davat etip, adamdın jürögüne iman girip kalgandan keyin ança-munça kemçilikti görübey kalat. Ayaldı kılıp kattı aytып alat, kıykırıp alat, tarınıp kalat jarım gün bir gün misal üçün, oşogo mani beribey ötkörüp jiberiş gerek degen söz bolot da. Peygamberimiz düşkö çeyin keçke çeyin süylöböy koysa, kapı bolbойт эле. Bir gün ilep atkан экен, эмне илеп atышундай? Bir gün bir жака кетип атса, ажага кетип атканда, ошо Safiye экебиздин төөсү, эң семиз ушунун төөсү экен, бирок турбай калса, мен төөм турбайт атат деп илеп атканын көрүп, кой антпе төөң турат деп келип эркелетип жетет. Аялдар ушундай. Ата-энеси ооруп калат, башка болот, проблема болот. Жөндөн ооруп кала бериши мүмкүн да, ошон үчүн аларга маани берип туруш керек болот. Peygamber aleyhisselam aytat, Hazreti Umar aytat, çınığı erkek deyit, үйүнө барганда аялдын астында жаш баладай болуш керек, ойнош керек кадимкидей дейт да. Анан бирок эркекке муктаж болгондо эркек таба турган болуш, жаш бала өмүр бою жүрө бербе дейт да. Ошондой бир анын көңүлүн көтөр деген сөз да. Ошон үчүн кээ бир адамдар бар, көчөдө жүргөн учурда элдин баары менен тамашалашып үйгө барганда абуз камтарир болуп ушинтип качты минтип алып турган, ал такыр туура эмес, балким үйгө барганда аялдарга көңүл бөлүп, алардын тилин таап, эркелетип сүйлөш керек деген. Peygamber aleyhisselam aytat, 4 nerse adamdı zikirden alaqdı kılbayt deyit da, 4 nerse var deyit. Anın birincisi janagı jaatkан düydөнүп atkан bolsoň, mişen degen bar go. Oşonu aparıp kayra koyosun go, but bagalaşkany atarsın go, bar jıgıl kayra koyosun. Oşonu aparıp kayra koyup atkany, oşol ubakıt boşka ketpeyt. Bul zikir deyit da. Bu zikir deyit. Ekincisi deyit, bul adam deyit, ne deyit, janagıday özü suga düşüp süzüp atkан bolsa, basseynge barıp. Muna uşul dagı boşka ketpeyt deyit da, bul dagı zikir deyit. Bul dagı sünnet suga süzgöndü үйрөнгөн. Üçüncüsü deyit, at жылкысын таптап аткан болсо, чапчап at тарбиялап аткан улакчыларыбыз бар, ошолор да ниетин түзөш керек да. Чото быйыл улакчылар дымы чыкпай калды бардыгы. Улакка кетип калчу эле, быйыл негедир сузураак болуп атат. Кар жаады, бирок улак башталыш керек, ал мөким чыгыш керек. Бул бир саясий нерсеге байланбаш керек, бул сүннөткө байланыш керек да. Ат бакканды билиш керек, атка мингенди билсе, анткени танкалар токтоп кала турган болгондо тоо жерде сөзсүз түрдө эмне ат керек болот да. Көкбөрөк улакка кирген ат бул жихадка жарайт, мамлекетти коргойт деген. Анан жанагыда текерең таскак болуп, жана тойдо жүргөн аттар үркүт аларчы. Ошон үчүн ошого улакка барыш керек, урматтуу бир тууган. Намаз калтырбаш. Ал мөким атты тарбиялап аткан адамдын убактысы зикирдей болот. Андан кийин аялын эркелетип, аялы менен сүйлөшүп аткан адам дейт.
Oturup süйлöşkere ne oldu hanım ne jeysin деп кете жөн эле сөздөрдү айтып эмнекелер айтып атса ага маани бериш керек. Мына ошолдагы зикирде дейт урматтуу бир тууганым. Ошону көбүнчө айтышат биздин күйөөлөр бизге маани бербейт башка деп. Кеч ушинтип алек пайгамбардан кыйын болуп кеткен жериң жок да. Пайгамбар алейхиссалам аялдарына маани берген көңүл. Ал эмес бир жолу Сафиянике бою кыскара экен, төйгө чыга албай калганда пайгамбар тизесин чөгөлөп туруп, пайгамбардын тизесине коюп анан төйгө чыгып кашып отуруп алды. Сафияникебиз ушунчалык аларга маани берет эле. Ошон үчүн аялдарыбызды капа кылбайлык, бардыгыбыз урматтайлык, алардын бир катачылыгын өмүр бою эстеп алып ушинтип айткансың, дегенсиң деген дебейли урматтуу бир тууганым. Ал аял кишиге аманат болуп берилген, ошон үчүн аны сен эмне кечиргенди үйрөнүшүң керек. Эң жаман нерсе аялың сени капа кылса сактап отуруп, анан ага болгон жек көрүү пайда болбош керек. Эң жакшы нерсе ар күнү кечинде аялың сени капа кылган бардык нерсени кечирип жууп сал дагы эртеси жаңы аялдай кабыл алышың керек болот деген сөз да. Болбосо чогуле берсе бир күн жек көрүүнү пайда болуп калса бул жаман нерсе. Пайгамбардын аялдары деле капа кылышат эле кээде. Ошон үчүн ага ыраазы болот эле урматтуу бир тууганым. Мына ушундай. Ана Хазирет Афсенебиз айтат бу жерде. Пайгамбар алейхиссалам жатарда дейт, колун дейт, оң жагын алып жатат эле дейт дагы. Аллахумма кини азабак яума табас ибадак. Пенделериңи чоңулткан күнү мени азабыңан сакта деп дуа кылат дейт. Эми кызыгы бу жерде 3 хадис алып келип атат. Биринчиси Хазирети Хузайфадан Тирмизиники, экинчиси Имам Ахмадтан Хазирети Барадан, үчүнчүсү Абу Давудтан Хазирети Хafsenekebizden. Эмне максат десе урматтуу бир тууганым, үчүнчүсү 3 жолу деген жери бар. Аны хадистердин кээ биринде айтылынбай калган, башка хадис айтылынып калат да. Демек жанагы дуаны Хазирет Хafsenekебиз 3 жолу айтат эле деп айтып атат да. Аллахумма кини азабака яума тажмау ибадак. Пенделериңи чогулткан күнү мени азабыңан сактай көр деп 3 ирет айтты деп Хafsenekebиз айтып атат урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн хадистер кайталанып калды деген болбош керек. Кайталанып калды деген сөз урматтуу бир туугандар болбош керек. Бир акылдуу адам дагы бир акыл орто бирөмөн дос экен. Ана акыл орто экинчи айыл алыптыр. Алса анан биринчи айыл узучу кылат го, бардык шарт узучу кылат, сөзсүз түрдө кызганат, жан бериш оңой, ер бериш кыйын. Анан кийин жан бербек, ер бербек жок дейт го. Анан 2-3 жылдан кийин жолугуп калдым, акылды айтат дейт. Мен сен жөнүндө кыжалат болуп аттым дейт. Эмне кыжалат болот десе, аялыңыз узучу кылып кызганып аткан учурда ошо сенга топтолуп отуруп, аялыңа болгон жек көрүү пайда болуп калбаса экен деп чочуп аттым дейт. Көрдүңөрбү эркектер? Өтө маселе да. Аял айткан сөздөрүн бар чогулта берсең, чогулуп отуп жана ченек накип болот дагы, бир күн ченеден суу чыкпай кала турган болуп калат. Ошондой болбош керек. Ар бир айткан аялдыгына, назиктигине, энелигине, накисаттуу акыл экендигине алып жууп отуруш керек дагы, бири-бирин топтобош керек. Анын катмар кир болуп калып кийин бычак менен кырып ала турган болбош керек да. Дайыма жишип жууп кетирип, эртеси жапжаңштыгы билбөгөндөй болуш керек. Эркектин эркектиги дагы, эркектин касиеттүүлүгү дагы, чындыгы мусулман экендиги мына ушул жерде турат да. Түшүнүңөр урматтуу бир туугандар. Эч убакыт аялга өчөшүп, ушундай болгон болчуң сен балан түкүн, кериште турган Кудайым бар. Ал сага Кудайым байлап берген. Сага өзүн багыштаган, сен аны кабыл кылгансың. Балаңа жамандабы, аялыңа жамандабы, сенин аялың, сен өзүң келип алгансың, сага мажбурлап тийген эмес, жок десең сен келбейт болчусаң ал. Ошон үчүн сабыр кылышың керек болот, урматтуу бир тууганым. Сабыр кылыш керек, аны кечирип туруш керек. Ушунтип айттыр. Ошондо мен корктум элем. Бирок акылың орто болгондон корктум элем, бирок акылың орто түзүгөн экен, жакшы сен сактап калбапсың деп жооп бериптир да бири-биринечи. Ушундай экен. Андан кийинки маселе мусулман аялы менен дагы өзүнүн мамилесин жөнгө салыш керек. Ата энеси менен жакшы, Кудай Таала менен жакшы, өзүн абдан жакшы карайт, бирок катынын кеч көрүп жүргөндөрү бар. Мен бирөөнү билем, телевизордун дайыма адамдарга маселе айтат. Мен бирөөнү билем, ошол адамды өзүн дайыма карайт. Качан көрсөң фитнес клубда, качан көрсөң биякта балдарын апарып башка кылат, бирок аялын кечке урат. Аял өзү арызданып келди ушундай. Менин күйөөм билес, менин күйөөм мындай айтып отурса, бүт бардыгы мен тааныйм, күйөөң ушул десем, чочуп кетти, каяктан билип алдыңыз деп. Мен билгенден биздин молдолордон бири эле ушу сенин күйөөң ушундай иш кылат дедим. Телевизорго чыккан ошо, фитнеске барган ошо, бияка барган ошо, орусча билген, англисче билген ошо, башка билген ошо. Сен урабы десем, урат деп мындай деп беттерин көрсө, көгөртө бергендерин. Бул дагы таза мусулман эмес. Чыныгы мусулман адам аялы менен урматтуу болуш керек. Пайгамбар алейхиссалам айтат, силердин эң жакшыраагыңар өз аялдарын жакшы мамиле кылгандарыңар дейт. Мен
Sizlerдің араңардан өз аялдарына ең жақсы мәміле қылған менмін деп айтады. Ошон үчүн аялдар экинчи сот катары көрүлөр, тоготпой, алар бир күн катары көрүлөр, алар менен сүйлөшпөй койгон. Бул таптакыр туура эмес. Пайгамбар алейхиссалам Hazreti Ayşe ekebиз менен, Hazreti Хадиша экөөбүз менен өтө жакшы мамиледе болот эле. Аялдарга убакыт бөлүш керек. Алар менен сүйлөшүш керек. Алардын көңүлүн көтөрүп, алардан кээ бир нерсени сурап, жардам сурап калп эле болсо дагы алардын көңүлүн көтөрсө жакшы болот. Аялдар эркектерден айырмаланып, кулак менен ишенет, кулак менен сүйөт, кулак менен жакшы көрөт. Аларга жакшы сөз, ошол жакшы сөз бардыгын ээрчип кетет. Эгер аялдын эркектин өзү жагып аткан болсо, анын тамагынын жогуна, кийиминин жогуна, үйүнүн жогуна кайыл болот дагы аны ээрчип кете берет. Демек эркек аялы менен мамилесин жөнгө салып алыш керек. Мусулман аял менен үйлөнгөндөн мурда биринчи кезде кандай аялга үйлөнүшүм керек деп, кайсы жерден тарбия алганда ошого дагы маани бериш керек. Кийин Пайгамбар алейхиссалам аялдары менен кандай мамиледе болгон? Анан ошол эле учурда эң маселе өзүнүн аялы менен өзүнүн энесинин ортосундагы таразанын ташындай салмакты сактап турганга аракет кылыш керек сөзсүз түрдө. Кээ бир учурда энеме болушам деп аялына болушам деп энесин капа кылып алган болот. Жок, бул жерде шарият боюнча кандай болуш керек? Кандай учурда эне дагы өз ордунда, аял да өз ордунда калат дегени билиш керек. Адам балдар жаңы үйлөнгөндө аялды жанагы жакшы көрүп сүйүп калып, апасын капа кылып алгандар көп кездешет. Жаңы үйлөнгөн учурларда. Кээде жаңы үйлөнгөн учурда ошол апасын ыраазы кылам деп отуруп, уялып отуруп, аялын көңүлүн өмүр бою калтырып койгон эркектер да кездешип калат. Жок, андай эмес. Аял, эне бардык өз ордунда болуп, урмат кыла турган маселе ошого эмне ордуна келиш керек. Анан эң негизгиси эркек аялды башкара билиш керек. Эгер эркек аялды башкарса, аял өзүн бактылуу сезет. А эгер эркек аялды башкара албай калса, аял эч качан өзүн бактылуу сезбейт. Ошон үчүн аял урматтоо, сыйлоо, сүйүү, ошол учурда ага тизгинди бербестен аны башкаруу, ошонун бардыгын алып кетүү менен гана эркек чыныгы эркек болуп, чыныгы мусулман болот. Аялына башкартып койсо, ошол учурда аялын калп эле коркутуп, аны ура бере турган болсо, бул чыныгы толук мусулман боло албай калат.